Today we discuss about chapter 3, subtraction. This is the one of the chapter of our half yearly syllabus. So we will discuss about it. So let's go. Subtraction. This is a math. There were 956 in a poultry farm. 532 chicks were sold from them. 420 new chicks were brought in a farm. How many chicks were in the farm then? There is addition and subtraction. Two types of math here included. No scarce. Who scarce here? To have disable to permissions to scarce. So there is finally 956 in poultry farm. 536 were sold from them. So you have to, at first you have to subtract 532 from 950. Then there is 420 new chicks were brought in the farm. Then the result, you have to add 426 with the result and you get the final result. So we solve it by this way. So the solution is chicks in poultry farms 950. From here we sold 532. So we remain number of chicks will remain 480. We have to subtract 532 from 950 due to the sold. Then remain after sold 418. New chicks are add, brought new chicks are 420. So then the chicks were in farm 838. So the result will be 836 were in the farm then. After all creation, after all creativity, 532 sold and 420 new chicks brought. So total chicks in the farms at final 838. Next bet. Ruma has taka 825. Anu has taka 215 less than Ruma. There is a condition. Ruma has taka 825. Anu has 215 taka less than Ruma. So Anu has 215 taka less. So we have, at first we have to subtract 215 from the 825. Their taka put together equals to Topu. So Topu has total taka of Ruma and Anu. So how many taka does Topu have? There is two sections of this map. At first you have to find out the Anu's taka. So we find out the Anu's taka by subtracting 215 from the 825 because Anus has 215 less than Ruma. Then the result we have to add with 825 because Topus has taka equal together of Rumas and Anus taka. So we have to solve it by this way.
Solution is Ruma has taka 825. Anu has less than Ruma taka 215. So Anu has taka 610. 610 we get by the subtracting 215 from the 825. Then we find we know that Ruma has taka 825 and Anu has taka 610. So total taka is 1435. This is the Topu's taka because Topu has equal to the Anu and Ruma's taka. So Topu's taka is 1435. So the result is 1435 taka Topu hatch. The next math. In a garden, there are 276 guava tree and 45 mango tree. How many trees are there in the garden? There is a garden. It has that means you have a garden. There is 276 guava tree and 45 mango tree. How many tree are garden? So you have to add the guava tree and mango tree. Guava tree are 276 and mango tree are 445. So we have to add it. So the solution is there are guava tree is 276. There are mango tree 45. So total tree is the number of tree is 321 in the garden. So the result is the number of tree in the garden are 321. Next math. The son is 18 years old and mother is 52 years old. What will be their total age after 10? It is an important math. The present age of this son is 18 years. And present age of the mother is 52. After 10 years, the age of the son will be increased 10 years. Also, the age of the mother will be increased 10 years. So total age will be of the mother and son. We have to find it by adding 10 years with the son and 10 years with the mother and then adding this age. That will be after 10 years age togetherly. So we solve it by this way. Present age of the son is 18 years. Then 10 years later, that means 10 years later, the age will be, after 10 years, the age of the son will be 28 years. The present age of the mother is 52 years. So after the 10 years, the mother will be 62 years. Then total age of mother and after 10 years, the age of the son 20 years. After 10 years, the age of the mother is 62 years. So the total age after 10 years will be 90 years. Togetherly of age of mother and son. So result will be 90 will be their total age after 10 years. The next, taka
9,500 is needed for annual sports competition. Taka 4,500 as government contributions and Taka 2,000 from school fund are given. How many Taka more will have to collected to conduct the competition? We know that total Taka is needed 9,500 Taka. Government contribution is 4,500 and school fund contribution is 2,000. So at first we have to add the contributions of government and school fund, then subtracted from the total needed. Then we can find out how many Taka will have to collected to conduct the competition. So we can solve it by the way. Government contributions Taka is 4,500. School fund contributions Taka is 2,000. So total Taka contributed from the government and school fund is 6,500 Taka. But we needed 9,500 Taka. So Taka is needed for competition is 9,500 Taka. Total collected Taka 6,500. So more Taka will have to collected 3,000. We find it by the subtraction 6,500 Taka from the 9,500. So we write answer 3,000 Taka more will have to collect to conduct the competition. The subtraction is over here because there is 5 math in our class. In the next class, we solve a new chapter. In this chapter, there is 5 math subtraction. In this next chapter, we will solve the subtraction and addition. Then we will go to our final syllabus. So now I will open your microphone and you have to question me if any problem is there. But you have to question one by one, not togetherly. If you question togetherly, there will be a sound pollution. I will not hear your question. So one by one. One student question me, other students microphone must mute. Sir, I have a question. Yes. I have a question. One by one. Sir, প্রথম থেকে তৃতীয় সাইডে যেতে পারবেন? বুঝতে পারি নাই আমি। মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে কথা বলো। মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে কথা বলো। স্লাইডে দেখ। আপনি কি প্রথম থেকে তৃতীয় সাইড পর্যন্ত যেতে পারবেন? প্রথম স্লাইডে যাব। 3 নাম্বার স্লাইড। প্রথম স্লাইডে যান। স্যার প্রথম স্লাইডে যান প্লিজ। প্রথম স্লাইডে। ওয়েট করো, স্যার দিতেছে। Yes sir, এটা। This is first slide. Yes, second one please. Sir, the next one please. Where is problem here? Number 3 please. Sir, number 3. Sir, one by one. I need number 3. Please, food দিচ্ছ কেন? যাবে also. Wait. Phone এটা।
Yes, sir. 2 নাম্বারটা, স্যার 2 নাম্বারটা। স্যার 2 নাম্বারটা। ওয়েট, স্যার 2 নাম্বারটা দেন। এটা যা দরকার ছিল তার প্রয়োজন হয়েছে? নো স্যার, আমার এখনো দরকার। হ্যাঁ, স্যার 3 নাম্বারটা লাগবে। তুমি শেষ করে তারপর আমাকে বলবে। দরকার ছিল। আরে বাবা, একটু ওয়েট করতে শেখো না, এত ব্যস্ত হলে হবে? একজন এই স্লাইডটা দেখতেছে, আমি 3 নম্বরে কিভাবে যাব? আমি এটা শেষ করে তারপর তো যাব নাকি? ওয়েট করতে শেখো, আমাদের অনেক সময় আছে, আজকে ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে। স্যার আমার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের ক্লাসের মধ্যে ক্লাস 9 এর একটা ভাইয়া আমাদের এখানে চলে এসেছে। আপনি পার্টিসিপেন্টস চেক করেন। ইয়েস স্যার, রাফিদ নামের একটা ছেলে। আচ্ছা, অন্য ক্লাসের কেউ এসে থাকলে হচ্ছে তুমি এখানে লিভ নাও। অন্য ক্লাসের কেউ চলে আসলে এখান থেকে এখনই লিভ নাও। 4 নাম্বারটা একটু দিবেন। ওয়েট, স্যার 3 নাম্বার। আরে সবাই 4 নাম্বার। আমি সবগুলাই আবার দিব। আমি সবগুলাই আবার দিব 1 বাই 1। 1 নাম্বার স্লাইড যার প্রয়োজন ছিল তার কি শেষ হয়েছে? নো স্যার। তাড়াতাড়ি করো। এটাকে তুমি হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে দেখতে পাচ্ছ। স্ক্রিনশট আমার লাইভ। তুমি কি এটা খাতায় তুলতেছো না? ইজ देयर এনি হোমওয়ার্ক? নো। স্যার আমার একটি কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এখন চেঞ্জ করেন। বলো। এখন চেঞ্জ করেন। ফুদিচ্ছ কেন? মাইকে ফুদিচ্ছ কেন? স্যার এটা কি এইচডি? সবাই চুপ, পাগলটা একটু প্রশ্ন করবে। দিস ইজ 3 নাম্বার স্যার স্লাইড। কোশ্চেন করতে পারছি না। দিস ইজ 3 নাম্বার স্লাইড। যার প্রয়োজন আছে সে দেখে নাও। হ্যাঁ, তোমার কোশ্চেন বলো। It is not 3. Sir, I need 3. Sir, it is 2. Yes, Two, sir, yes. I need 3. ইট ইজ 2। হ্যাঁ, তোমার কোশ্চেন বলো। স্যার ফোন নাম্বারটা কি? আস্তে আস্তে আসবে, ফোন নাম্বারও আমি দিব। ওয়েট, কে কোশ্চেন করতেছিল বলো। আচ্ছা স্যার ওই 4 নাম্বার ওই ওই অঙ্কটা মাদার একটা মেথড বলবো, এইভাবে কি করা যায় আপনি বলবেন। সবার আগে লিখবো মাদার ইজ 52 ইয়ার্স ওল্ড, তারপর সন ইজ 18 ইয়ার্স ওল্ড, তারপর তাদের টোটাল বয়স লিখবো, তারপর লিখবো আফটার 10 ইয়ার্স their total age will be more, তারপরে ব্র্যাকেটে লিখবো 10 multiplied 2 equal 20 plus 20 ইয়ার্স, তারপরে এদের উত্তর 90। এভাবে লেখা যাবে? হ্যাঁ যাবে। যাবে। স্যার প্লিজ এর পরের অঙ্কটা দেন। এটা যার দরকার ছিল সেটা কি শেষ হয়েছে? প্রয়োজন শেষ হয়েছে? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট ম্যাথ। স্যার বয়সের ম্যাথটা কি অন্যভাবে করা যাবে, অন্য নিয়মে? হ্যাঁ যাবে, কিন্তু কারেক্ট হতে হবে, ভুল করলে আর হবে না। 3 নাম্বার এখান থেকে তার প্রয়োজন নাও, কোশ্চেন করো। আমি 6 নাম্বার যাব। অঙ্কটা। হ্যাঁ আমি স্যার আমার 3 নাম্বার প্রশ্নের প্রয়োজন শেষ স্যার। ওকে, 4 নাম্বার। বাকি আছে 4 নাম্বার। এটা তোমরা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি রেকর্ডেড ভিডিওগুলো কি স্যার আপনি ডিআরএমসি এর অনলাইন ক্লাসের পেজটাতে আপনি কি দিয়ে দিবেন ইউটিউবে? আমি কলেজে দিব, সেখান থেকে স্যার দিবেন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। স্যার এই অঙ্ক মানে আমাদের মতো অঙ্ক করতে পারবো আমরা? হ্যাঁ করতে পারবা, কিন্তু রাইট ওয়েতে হতে হবে, রং ওয়েতে হলে হবে না। স্যার আজকে যেগুলাই কি করব? এগুলো করবা তুমি, আদার অংশ হচ্ছে প্র্যাকটিস করবা, বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা। বেশি প্র্যাকটিস না করলে তুমি হচ্ছে স্যার হোমওয়ার্ক কি? হোমওয়ার্ক নো হোমওয়ার্ক। তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করবে।
বসে বসে বাসায় বসে বসে আরো বইয়ে অনেক অঙ্ক আছে, সেগুলো প্র্যাকটিস করবে। স্যার 3 নাম্বার অঙ্কটা একটু দেখাবেন? আমি তো 3 নম্বর অঙ্কটা এতক্ষণ ছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? স্যার আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল। ওকে, আমি আবার এটা যাদের এটা প্রয়োজন তাদের প্রয়োজন হলে আমি আবার ব্যাকে যাব। এটা প্রয়োজন শেষ হয়েছে? ইয়েস স্যার। নো স্যার। ওকে, পিছনে ইয়েস যাচ্ছি, স্যার। আমি পিছনে যাচ্ছি। এই যে 3 নাম্বার, ঠিকঠাক মতো লিখিস, কি লিখতেছস ঠিকঠাক মতো বুঝছিস। in a garden there are 276 guava tree and 445 mango tree. How many trees are there in the garden? All there is just addition. এই তোমরা এইখান থেকে না তুলে মেসেঞ্জারে এইদের ছবি, এইসবের ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে, তোমরা ওইখান থেকে তুলো। হ্যাঁ দিয়ে দিছি স্যার। আমি অলরেডি দিয়ে দিছি। আমিও দিয়ে দিছি। আমি অলরেডি দিয়ে দিছি। শোনো, মেসেঞ্জারে স্ক্রিনশট দিয়ে না দেওয়াটাই বেটার। কারণ হচ্ছে কি, ওখানে তোমাদের অনেক টিচারের ক্লাসের লিংক থাকে। তোমরা যদি বেশি ওখানে কিছু লেখালেখি করো তাহলে লিংক গুলো অনেক পিছনে চলে যায়, যার ফলে হচ্ছে স্টুডেন্টরা ক্লাসের লিংক খুঁজে পায় না। বুঝতে পারছো? স্যার পাসওয়ার্ড আইডিটা লিখে নিলে তো হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি লিখে নিই। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার কিন্তু পাসওয়ার্ড দিলে ভালো হয়। আর স্ক্রিনশট নিয়ে নে। হ্যাঁ কোশ্চেন বলো। স্যার হইছে। স্যার আপনি যে বলছিলেন প্র্যাকটিস করতে, আমরা কি সাবট্রাকশন ওই চ্যাপ্টারটাই প্র্যাকটিস করব না? ওই অবশ্যই, হ্যাঁ ম্যাথগুলো ওই ম্যাথগুলোই প্র্যাকটিস করবে। বইয়ে অনেকগুলো ম্যাথ আছে, ওগুলো প্র্যাকটিস করবে। আমি সবগুলো ম্যাথই করাই দিচ্ছি আস্তে আস্তে, যেগুলো অনুশীলনের ভিতরে আছে এগুলো প্র্যাকটিস করবে। এই যে লাস্ট স্লাইড এবং লাস্ট ম্যাথ, যার প্রবলেম আছে সে দেখে নাও। Sir, I have finished this one. ওকে, থ্যাংক ইউ। I have finished. Sir, এখনো অনেকক্ষণ বাকি। স্যার কন্ডাক্ট মানে কি? কন্ডাক্ট মানে পরিচালনা করা, বা হচ্ছে আমাকে এটা চালানোর জন্য, মানে এই কম্পিটিশনটা, অ্যানুয়াল স্পোর্টসটা চালানোর জন্য আমাকে যে কাজগুলো করতে হবে, সেই কাজগুলো পরিচালনার জন্য আমাকে কত টাকা, বাকি কত টাকা লাগবে। স্যার ফান্ড মানে কি? স্কুল ফান্ড? ফান্ড মানে স্কুলে টাকা জমানোর একটা ফান্ড থাকে, যেমন বলে না যে পুয়ার ফান্ড, তারপর হচ্ছে আমাদের ওই যে বন্যার্থদের সাহায্য করার জন্য ফান্ড থাকে, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের জন্য ফান্ড আছে, রিলিজ করার জন্য ফান্ড থাকে, এরকম বিভিন্ন ফান্ড থাকে। স্কুলেও ফান্ড থাকে, সেখানে টাকা থাকে। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের স্কুলেও ফান্ড আছে। হ্যাঁ অবশ্যই ফান্ড আছে। তোমাদের স্কুলে অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয় না, তারপর হচ্ছে কালচারাল প্রোগ্রাম হয়, এখানে অবশ্যই ফান্ড আছে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার কতক্ষণ বাকি? স্যার 4 নাম্বারটার অ্যানসার কি 90 ইয়ার্স না? 90 ইয়ার্স, ইয়েস। হ্যাঁ। ইয়েস। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম। আমাদের আজকে ম্যাথ কম ছিল, ক্লাস আগে শেষ হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছে বেশি বেশি পরিমাণে অঙ্কগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। প্রশ্নটা ভুলে গেলাম। তালহা, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ? ওকে, তোমার কোনো সমস্যা আছে? সবগুলো ম্যাথ বুঝতে পেরেছো? ওকে, থ্যাংক ইউ। তুহিন তো বুঝতে পেরেছে। পরের ক্লাসে সাবট্রাকশন এন্ড এডিশন একসাথে একটা চ্যাপ্টার আছে না আমাদের, সাবট্রাকশন এন্ড এডিশন।
ওটা হলে Yes, sir. তাহলে আমাদের হাফ ইয়ারলি সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে। রিলেশন Oppo FW8, Oppo তোমার নাম কি Oppo FW8? তুমি কেন নাম চেঞ্জ করছো না? ভিডিও অফ করলে দিলে হবে না তো, তুমি নাম চেঞ্জ করে ফেলবে, ঠিক আছে? লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, নামটা চেঞ্জ করে নেবে। ওয়াশকুরনি, have you any question? Voice করেন। Washkurni, have you any question? Okay. স্যার যার স্যার তাহলে আমরা এখন কি করব? 11975. This is the class time. Do you have any question? Ask me. About on math. তোমাদেরকে হচ্ছে আমি হ্যাঁ ওকে তুই ask me. Space tour was very amazing. The space tour was very amazing. Space background image. Yes, sir. Okay, thank Yes, you. sir. That was just like a tour. Okay, স্যার thank মনে you. হচ্ছে আপনার পিছে তারা ঘুরতেছে। স্যার আপনি কি প্রতিদিন স্পেসশিপে থাকেন? আর এটা এডিট করে আমি স্পেসে হচ্ছে উপরে স্পেস এবং অ্যাস্ট্রোনমি খুবই পছন্দ করি। তাদের মধ্যে কে কে অ্যাস্ট্রোনমি পছন্দ করো দেখি তো, হাত তোলো তো দেখি কে কে অ্যাস্ট্রোনমি পছন্দ করো। যারা অ্যাস্ট্রোনমি পছন্দ করো তারা তো অবশ্যই সায়েন্টিস্ট হতে চাও। Yes, sir. অ্যাস্ট্রোনমি পছন্দ করলে অবশ্যই ম্যাথ ভালো করে পারতে হবে। Yes, sir. আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন নিউটন আইনস্টাইনের মতো জন্ম নিবে। আমরা দেখবো যে একদিন তাশরিফ ইসলাম আইনস্টাইন হয়ে গেছে, নিউটনের মতো সে জটিল জটিল ম্যাথ সলভ করতেছে। সম্ভব হতে পারে। তোমরা একটা ম্যাথের যে সায়েন্টিস্ট আছে তাদের অনেক মজার মজার হচ্ছে গল্প আছে, তোমরা কি জানো? স্যার একটা বলেন। Yes, স্যার। এখন তো এখানে গল্প বলা যাবে না। স্যার তো বলেন। গল্প হচ্ছে পরে স্যার শোনাবো, তো এখন বলা বলেন। যাবে না। তবে তারা অনেক মজার মজার হচ্ছে জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তোমরাও পারবে। আমি জানি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একদিন অনেক বড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলবে। আমাদের মধ্যে থেকে হয়তো হচ্ছে তালহাম স্পেসে চলে যাবে, হয়তো অন্য গ্রহ হচ্ছে নিউ একটা গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলবে। স্যার না, ক্লাস 9 এর ভাইয়াটা এখনো যায়নি, ও এখনো আছে। তার নাম কি? তার নামটা হচ্ছে স্যার এটা আমাদের সামিন রহমানের বড় ভাই। হ্যাঁ স্যার এটা আমাদের সামিন রহমানের বড় ভাই। তাহলে তার নাম ও কি? আসলে সামিন। ওর নাম টাউসি। সামিনের বদলে অন্য একটা ভাই কেমনে আসতে পারে? ওর ভাই হতে পারে যে হচ্ছে ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে সে হচ্ছে ক্লাস Yes, sir. কিন্তু সে কই চলে গেছে। তাহলে কিভাবে ও অনেক পিছনের দিকে আছে। তুহিন একদিন হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে চলে যাবে, সেখান থেকে আমাদের জন্য হচ্ছে নতুন নতুন হচ্ছে তথ্য পাঠাবে, আমরা সেগুলো দেখব। আনন্দা কি আনন্দা আনন্দ আনন্দ একদিন হচ্ছে স্পেসশিপে চলে যাবে, মঙ্গল গ্রহে চলে যাবে, তুহিনের সাথে কাজ করবে এবং অনেক মজার মজার তথ্য দিবে এবং সেটা আমরা দেখব। পারবো না? পারবো তো? তাহলে হচ্ছে পারতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে? বেশি বেশি করে ম্যাথ সলভ করতে হবে, কারণ কোন গ্রহটা কোন দিকে আছে, সেটা কোথায় ঘুরছে, আমাদের মাথার উপরে হচ্ছে কোথায় কাছে কোনটা আছে, এটা জানতে হলে ম্যাথ জানতে হবে ভালো করে। আমরা বেশি বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করব। স্যার यस আমাদের যে হিমালয় এভারেস্ট এগুলোর উপরে উঠলেই অক্সিজেন পাওয়া যায় না, তাহলে প্লেনে আমরা কিভাবে অক্সিজেন পাচ্ছি? প্লেন তো আরো উপরে উড়ে। সেখানে ভিতরে অক্সিজেন থাকে, আবার অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে, সেখান থেকে অক্সিজেন প্লেনের ভিতরে সরবরাহ করা হয়। সেখানে অক্সিজেনের সিলিন্ডার থাকে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ
ইয়েস। একজন একটা বলতে হাওয়া থাকে না, বেশি অক্সিজেনও থাকে না, তাহলে প্লেন চলে কিভাবে? কোথায়? মাউন্ট এভারেস্টের উপরে। মাউন্ট এভারেস্ট উপরে যারা ওঠে তারা একটা বিশেষ ধরনের ড্রেস পরে এবং সাথে অক্সিজেন নিয়ে যায়। অক্সিজেন পিছন দিয়ে অক্সিজেন নেয়। প্লেনে ওড়ার জন্য তো অক্সিজেন মাস্ক পরে থাকে। অক্সিজেন নিয়ে যায়, অক্সিজেন থাকে সেখানে, অক্সিজেন পরিমাণ কম, সাথে অল্প করে নিয়ে যায়, তারপরে সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, যেখানে অক্সিজেন নেই সেখানে অক্সিজেন সাথে করে নিয়ে যেতে হয়। স্যার আপনার পিছনে ইংলিশটি কেমনে করেছেন? এটা ল্যাপটপে সফটওয়্যার তো সফটওয়্যারের মতো এডিট করেছে। এটা ল্যাপটপ, ল্যাপটপের ব্যাকগ্রাউন্ড। এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বলে এটাকে, এটা আমিও করতে পারি। ওই যে সায়ান চেষ্টা করতেছে। ওই স্যার হ্যাঁ, ও মাঝে মাঝে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করছে। জানেন আমি অনেক কিছু বানাই, মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বেশি বেশি করে ম্যাথ হচ্ছে পড়তে হবে, ম্যাথ না হলে তো আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করতে পারবা না। তাই তোমাকে এখন ক্লাস এই ম্যাথ গুলাই বেশি বেশি করে করতে হবে, তারপর সামনে আরো আমরা ম্যাথ করতে পারবো, আমরা বিভিন্ন ম্যাথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবো। অনেকেই দেখো যে অনেক সুন্দর সুন্দর করে ম্যাথ সলভ করে ফেলে। আমাদের কলেজে তোমাদের এক বড় ভাই আছে, ওর নাম হচ্ছে নাফিউ, সে রাশিয়ায় ম্যাথ কম্পিটিশনে সেকেন্ড হয়ে আসছে 110টা দেশের স্টুডেন্টদের মধ্যে, জানো তোমরা? নো স্যার, আমার ফেভারিট সাবজেক্ট ম্যাথ। হ্যাঁ, ও হচ্ছে ক্লাস এখন 6 এ পড়ে, ওর নাম হচ্ছে আন্নাফিউ। তোমরাও যাবে এবং ফেভারিট সাবজেক্ট ম্যাথ আর সায়েন্স। তোমরাও যাবে এবং তোমরাও পারবে। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে এই যে স্লাইকন দুই প্রকারের হয়, একটা সমুদ্রে হয় আর একটা মাটিতে হয়। তো মাটিরটা কিভাবে হয়, কেন হয়? কোনটা? স্লাইকন দুই রকমের হয়, একটা সামুদ্রিক হয় আর একটা মাটিতে হয়, এটা কেন হয়? সমুদ্রে কেন হয়? তুমি বলো। বাতাসের কারণে হয়, এটা বাতাসের কারণে হয়। স্যার মেঘ নিচে আসে, অনেক নিচে আসে, গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তখন এই জিনিসটা তৈরি হয়। আমি তোমাকে বলে দিই সাইক্লোন সমুদ্রে হয় কেন হয় বলো তো। যখন গ্রীষ্মের সময় আমাদের হচ্ছে দক্ষিণ অঞ্চলে, আমরা পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলে বসবাস করি, উত্তর গোলার্ধে, আমাদের এখানে যখন ঠান্ডা থাকে তখন দক্ষিণে হচ্ছে গরম থাকে, ফলে সেখানে হচ্ছে সাগরের উপরে যখন অত্যাধিক সূর্যের তাপমাত্রা পড়ে তখন হচ্ছে সেখানে বাতাস গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, ফলে সেখানে গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে গেলে, হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেলে সেটাকে পূরণ করার জন্য আশেপাশ থেকে সজোরে বাতাস চলে আসে, যার ফলে সেখানে গতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে সাইক্লোন সৃষ্টি হয়। আর উপরে মাটিতে যেটা হয় সেটাকে বলে টর্নেডো। টর্নেডো হচ্ছে অল্প এলাকায় তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে যখন উপরে অনেক অত্যন্ত গরম হয় তখন মাটি তপ্ত বায়ুর উপরের বাতাস গরম হয়ে হালকা হয়ে যায়, তখন হালকা হলে বাতাস উপরের দিকে চলে যায়, ফলে মাটির উপরের জায়গাটা ভ্যাকেন্ট হয়, ফাঁকা হয়ে যায়, ফলে চারপাশ থেকে সজোরে বাতাস হচ্ছে ওই ভ্যাকেন্ট স্থানে চলে আসে, যার ফলে এখানে একটা বাতাসের বিচ্ছুরণ সৃষ্টি হয় এবং টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। এটাকে সাইক্লোন। 4 মিনিট বাকি। স্যার 4 মিনিট বাকি। হ্যাঁ, यस। স্যার এলিয়েন বলতে কি কিছু আছে? এলিয়েন বলতে হচ্ছে আছে, দেখো আমাদের হাব্বল টেলিস্কোপের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রায় 66 কোটি গ্রহ দেখতে পাই। এই নাসাতে বলে আছে স্যার? হ্যাঁ স্যার আছে। 66 crore, তাহলে এতগুলা গ্রহ আমার পিছনে দেখো আমার পিছনে দেখো, ইমেজটার মধ্যে দেখো কতগুলো ডট 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 দেখা যাচ্ছে, এগুলো এক একটা গ্রহ বা গ্যালাক্সি থেকে বড়। এগুলার কোনোটার মধ্যে যদি হচ্ছে মানুষ নামে বা অন্য কোনো প্রাণী থাকতেই পারে যাদেরকে আমরা এলিয়েন বলতেছি, এবং তার থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি, এবং একদিন তোমরাই সেটা আবিষ্কার করবে। স্যার এলিয়েনরা বলে একদিন গোলাম মোস্তফা হচ্ছে অন্য গ্রহের হচ্ছে স্যার পৃথিবীর মতো অনেক গ্রহ আছে। একদিন ছাড় নিয়ে আসবে বাংলাদেশে।
স্যার Yes. একদিন আইনস্টাইন একবার বলছিল যে অনেকগুলোই তো গ্যালাক্সি আছে, আমরা তো আমাদের গ্যালাক্সিতে আমরা হচ্ছে এই মানুষ হিসেবে বা আমরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান হিসেবে মনে করি, কিন্তু আইনস্টাইন একবার বলছিল যে অনেকগুলো গ্যালাক্সি আছে কিন্তু গ্যালাক্সির মধ্যে একটা পৃথিবী থাকতে পারে, ওখানেও মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু এটা কেউ জানে না। একটা গ্যালাক্সির ভিতরে এরকম হচ্ছে লক্ষ লক্ষ পৃথিবী থাকতে পারে। ইয়েস স্যার, অনেকগুলো। অনেক পৃথিবী থাকতে পারে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার মাউন্ট এভারেস্টের উপর তো বেশি হাওয়া আর অক্সিজেন থাকে না, তাহলে এর উপর দিয়ে প্লেন ওড়ে কিভাবে? এক কোশ্চেন অনেকবার প্লেন প্লেন মানে ওদের কাছে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে, ওটা থেকে অক্সিজেন মাস্ক থেকে ওটা সরবরাহ হয়ে প্লেনের ভিতরে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। এক কোশ্চেন কতবার করবে না স্যার? কতবার এক কোশ্চেন করতেছো? ওকে আর সবাইকে বেশিক্ষণ নাই। হচ্ছে থ্যাংক ইউ। আগামী ক্লাসে দেখা হবে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। সাবস্ট্রাকশন এন্ড এডিশন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম সালাম। সবাই ভালো থাকবেন। স্বাস্থ্যবিধি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার তাসিন বলো। স্যার হ্যাপি জার্নি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। গুড বাই স্যার। ওকে স্যার এটা কি সত্যি যে ধীরে ধীরে আমরা মঙ্গল গ্রহে বাস করব? এটা সম্ভাবনা যে নেই সেটা বলা যাচ্ছে না, হতে পারে এমন একদিন আমরা মঙ্গল গ্রহে বসবাস করব এবং সেটা তোমাদের মধ্যে দিয়েই হবে, তোমাদের হাত ধরেই হবে। এখানে একটা টানেল দিয়ে less than 1 minute স্যার, less than 1 minute। ওকে সেটা তোমাদের হাত দিয়েই হবে এবং তোমরাই পারবে। এজন্য তোমাদেরকে বেশি বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে, সায়েন্স পড়তে হবে, অনেক জ্ঞান চর্চা করতে হবে। নট গেমস, ভার্চুয়াল গেমস, তোমার মাঠে গেমস খেলতে হবে শারীরিক ফিটনেসের জন্য, এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এবং রুটিন মাফিক করতে হবে, চিন্তা করতে হবে। বুঝতে পারছো? পড়াশোনার ভিতরে স্যার এখানে যে কিন্তু স্যার ম্যাথ করতে হলে এখানে যে স্যার ম্যাথ ক্লাসের জায়গায় অ্যাস্ট্রোনট ক্লাস হচ্ছে। অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাথেরই একটা অংশ বাবা, ম্যাথ না পারলে অ্যাস্ট্রোনমি করা যায় না, ম্যাথ না পারলে সায়েন্স করা যায় না। ওকে।